ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں سالانہ کرانے والوں کے لیے بڑی مشکل، انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں کے خلاف اب سخت ایکشن ہوگا۔ نان فائلرز کے نام پر موبائل فون اور یوٹیلیٹی کنیکشنز بند کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف پلان تیار ہو گیا۔ 15 دسمبر تک انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کے نام پر موبائل فون اور یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے پر کام شروع کر دیا۔ مارچ 2023 تک انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی فہرست جاری ہوگی، جس کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ایف بی آر کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی اصل آخری تاریخ 30 ستمبر 2022 تھی۔ ایف بی آر نے تاریخ میں 3 بار توسیع کی تھی۔ ٹیکس دہندگان میں تنخواہ دار افراد، کاروباری افراد اور ایسوسی ایشن آف پرسنز بھی شامل ہیں۔ کارپوریٹ اداروں کو 31 دسمبر 2022 تک ٹیکس سال 2022 کے لیے ریٹرن جمع کرانے ہیں۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن بھی 114 شامل کیا گیا تھا۔ آرڈیننس کے تحت انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں پر موبائل فون سمز کو غیر فعال کرنا شامل ہے، جبکہ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام پر بجلی اور گیس کا کنیکشن منقطع کرنا بھی شامل ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت اگر انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہو جائے تو بورڈ یا کمشنر موبائل فون، بجلی اور گیس کا کنیکشن بحال کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ عوام کی شکایت پر ایف بی آر میڈیم ٹیکس آفس نے ایکشن لے لیا۔ ایف بی آر کی ٹیم نے جانچ میں دیکھا کہ فروخت کے بعد پوائنٹ آف سیل کی رسید نہیں دی جا رہی تھی۔ رسید نہ دینے سے قومی خزانہ میں فروخت پر سیلز ٹیکس کی کٹوتی قومی خزانے میں نہیں جاتی۔ ایف بی آر نے گلشن اقبال اور خالد بن ولید روڈ پر اسٹور سیل کر کے نوٹس جاری کر دیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ ایف بی آر ایکشن میں آ گیا۔ رسید نہ دیے جانے کی عوام کی شکایت پر ایف بی آر کی میڈیم ٹیکس آفس نے چیز ویلیو کی جانچ کی۔ پوائنٹ آف سیل پر عمل درآمد نہ کرنے پر ایف بی آر کی ٹیم نے گلشن اقبال میں راشد مناز روڈ اور خالد بن ولید روڈ پر چیز ویلیو سینٹر کو نوٹس جاری کر کے سیل کر دیا۔ میڈیم ٹیکس آفس کے مطابق عوام کو پوائنٹ آف سیل کی رسید نہیں دی جا رہی تھی۔ فروخت کے بعد پی ایس او کی رسید نہ دینے سے ٹیکس قومی خزانے میں نہیں جاتا۔ پوائنٹ آف سیل کے ذریعے سیل ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کے باوجود رسید نہ بنانا خلاف ورزی ہے۔ قانون کے تحت نوٹس جاری ہونے پر تمام ٹرانزیکشن کے ثبوت دینا ہوں گے۔ قانون کے تحت ہر فروخت کے بعد سی سی ٹی وی کے ذریعے رسید بننے کا بھی پروف دینا لازمی ہے۔ حکام کے مطابق کم سے کم 1 ماہ کا مکمل ڈیٹا بھی فراہم کرنا ہوگا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں ڈکیتیوں میں ملوث غیر ملکیوں کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے شہر کے بڑوں نے سر جوڑ لیے۔ کراچی سمیت سندھ میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بڑا فیصلہ ہو گیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلائے گئے اجلاس میں کہا کہ 2 ہفتے میں منظم آپریشن کی منصوبہ بندی کی جائے، رینجرز کے گشت کو بڑھا دیا جائے۔ اجلاس میں رینجرز اور انٹیلیجنس اداروں کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر تلاشی کی ذمہ داری رینجرز کے سپرد کر دی گئی۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اہم وفاقی وزراء نے وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سندھ اور کابینہ کے ارکان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر دفاع نے بتایا کہ دفاتر کا وقت صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کیا جائے، کیونکہ ملک کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کی تمام تاجر تنظیموں کے ذمہ داروں کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے۔ ریسٹورینٹس رات 10 بجے بند کرنے کے لیے ریسٹورینٹس ایسوسی ایشن سے بات کرنی ہوگی۔ ملاقات میں سیکریٹری توانائی رشید لنگڑیال نے بتایا کہ بجلی کی چوری اور لائن لاسز کو کم کرنا ہوگا۔ ملک میں 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ عاجز جمالی، سٹی 21، کراچی۔ گزشتہ روز کرنگی میں پولیس مقابلے کے دوران جاں بحق 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں مشیر قانون سندھ مرتضیٰ بہار، ڈی جی رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص، آئی جی سندھ غلام نبی میمن سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
थाना जमान टाउन और कुरंगी संती एरिया की हदूद में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले हेड कांस्टेबल मंजूर और कांस्टेबल साजिद जमान की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन साउथ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब, आईजी सिंध, डीजी रेंजर सिंध, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, जिलाई एसएसपी कराची ने शिरकत की। इस मौके पर सीपीएलसी चीफ जुबैर हबीब, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, पुलिस और रेंजर सिंध के आला अफसरान, जवानों, शोहदा के वुरसा व दीगर भी मौजूद थे। आईजी सिंध ने शहीद पुलिस एहलकारों के वुरसा से ताज़ियत और दुख का इजहार करते हुए जराइम के खिलाफ उनकी जुर्रत और बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद सीनियर पुलिस अफसरान को शहीद एहलकारों के वुरसा के लिए महकमाना इमारात के जुमला जरूरी कानूनी अमूर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के भी अहकामात दिए। माहौल इस वक्त मजीद अफसुर्दा हो गया जब मुर्तजा वहाब समेत आला हुकाम शोहदा के बच्चों से मिले। इस मौके पर तमाम अफराद आबदीदा हो गए। मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब का कहना था कि सिंध पुलिस के जवान अपनी जानों के नजराने देकर अमन की बहाली में अपना किरदार अदा कर हमें सिंध पुलिस की जान निसारी पर फख्र है। शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। समर अब्बास, कराची। आपको बताएं कि पीर लाही बख्श कॉलोनी में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी की मुनासबत से कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद चावला के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से अहवाल जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, पीआईबी कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी के सिलसिले में यहाँ पे कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया है। यहाँ पे मर्द और ख़वातीन के लिए यहाँ पे अलहदा एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, साबिक रुकन असम्बली भी हैं नजमा सईद चावला की जानिब से ये दुआया कुरान ख़वानी की तकरीब का ये अहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सईद चावला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इनसे बात करते हैं। बताएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की इस कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब में क्या बुनियादी तौर पे इलाके के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं, आज के इस बरसी के मौके पे क्या कहेंगे? उनके याद में आज का ये दिन जो है हम पीआईबी कॉलोनी में हर साल इसका मनाते हैं और एहतमाम करते हैं कुरान ख़वानी का, क्योंकि ये अफसोस वाला मुकाम है। इसमें हम ये तो कुछ भी नहीं, हम जितना गम करें वो कम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मिशन को तकमील करने के लिए कारकुनों को लेकर वो अपने सफ़र पर गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा जब बीबी का विज़न जो है ना हमें कामयाबी हासिल करके देगा। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान जालों की जानिब से यहाँ पे उनकी याद के हवाले कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया है और दुआया तकरीब का अहतमाम किया है, जिसमें जालों कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। जी। कराची के इलाके सदर में बरतानवी राज की तामीर शुदा इमारत एम्प्रेस मार्केट को खूबसूरत रंगों से रंग दिया गया। जोधपुरी पत्थर से बनाई गई इमारत की छत और खिड़कियों पर लाल रंग किया गया है। कराची में बरतानवी राज की अनगिनत इमारतें आज भी मौजूद हैं। इन्हीं में एक इमारत एम्प्रेस मार्केट भी है, जिसकी तामीर 1895 में शुरू हुई और 1899 में मुकम्मल हुई। इस इमारत में कई अफराद ने अपना रोजगार शुरू किया। इमारत के अतराफ तजावुजात की भरमार भी हुई, जिसे नवंबर 2018 में खत्म करके यहाँ पार्क तामीर किया गया। अब इमारत को खूबसूरत बनाने के लिए रंगो रोगन किया गया है। जोधपुरी पत्थर से बनाई गई इमारत की छत और खिड़कियों पर लाल रंग किया गया है। देखने वाला इस खूबसूरत इमारत को सराहे बिना नहीं रह सकता। दुकानें खत्म हो गया, अभी रंग मंग भी हो गया, अभी अच्छा है, पहले से अच्छा, अभी खूबसूरत लगता है। बैठे होते हैं, सोए होते हैं, यहाँ पे पार्क है, चमनी है, रेस्ट करते हैं। तो सन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वादा करे उसे पूरा करे। अगर उसे पूरा नहीं करेगा तो 2200 दुकानें तोड़ना कोई करोड़ों रुपए का इधर आवाम को तावान हुआ, तो लिहाजा उसको करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। एम्प्रेस मार्केट एक तारीख़ी जगह है पाकिस्तान की। कराची इंटरनेशनल शहर में जितने भी मेहमान आते हैं तो वो सदर एम्प्रेस मार्केट का रुख करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको जितना एक खूबसूरत अंदाज से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। शहरियों का कहना है कि इसे अभी भी मज़ीद खूबसूरत करने की ज़रूरत है। यहाँ से दुकानें ख़त्म की गई हैं तो इसका फ़ायदा भी उठाया जाना चाहिए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। शहरियों के लिए खतरा बनने वाली कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई तवज्जो की तालिब है। शहर में बसें और रिक्शे चलते फिरते बम बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखें। आपको बताएं कि शहरियों के लिए खतरा बनने वाली कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई तवज्जो की तालिब है।
شہر میں بسیں اور رکشے چلتے پھرتے بم بن چکے ہیں، ٹنکیاں غائب کر کے انجن سے ڈائریکٹ پیٹرول سپلائی کیا جانے لگا ہے۔ شہر قائد میں پبلک ٹرانسپورٹ شہر واسیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ شہر کی سڑکوں پر دوڑتی بیشتر بسیں اور رکشے چلتے پھرتے بم بن گئے۔ کئی بسوں اور رکشوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی ٹنکیاں غائب ہو چکی ہیں۔ انجن سے ڈائریکٹ پیٹرول کی سپلائی کی جا رہی ہے، جو کہ حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ بسوں کے اندر بڑے کین جبکہ رکشوں کے اندر 1.5 لیٹر کی پانی والی بوتلیں لگائی گئی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ اس فعل کی ذمہ دار حکومت ہے، جنہوں نے ایسے افراد کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ غلطی یہ حکومت کی ہے، حکومت کا پتہ ہے پمپ سے پٹرول اٹھاتے ہیں، بوتل میں لے جاتے ہیں، پمپ والا دیتے ہیں، حکومت پابندی نہیں لگاتے۔ انٹرویو لینے کا کیا ضرورت ہے، حکومت خود کرواتے ہیں۔ منع کرنا چاہیے اس میں، کیوں کر کے وہ اس کے موت کا خطرہ ہے، گاڑی بھی جل جائے گا، آدمی بھی گاڑی کے اندر ہوئے گا جل جائے گا۔ شہریوں نے حکومت سے غفلت کے مرتکب ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز کی خلائی کا مطالبہ کر دیا تاکہ کسی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔ کراچی میں گھریلو استعمال کی الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں 8,000 روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ چولہے، کوکنگ رینج، گیزر کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ گھریلو استعمال کی الیکٹرانک اشیاء بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ مہنگائی نے الیکٹرانک گھریلو استعمال کے اشیاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ صورتحال سے تاجر بھی پریشان ہو گئے۔ صدر الیکٹرانک مارکیٹ کے دکاندار کہتے ہیں پہلے ایک دن میں 7 سے 8 پیس فروخت ہو جاتے تھے، اب ایک بھی مشکل سے بیچتے ہیں۔ بغیر منافع رکھے بھی چیزیں فروخت کرنا پڑتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ بزنس تو ہے ہی نہیں، بزنس تو سمجھ لیں کہ 75 کیا 50% بھی نہیں ہے، اونلی 20% رہ گیا۔ 20% کے اندر بھی جو ہے ہم لوگ یہاں پر کام کرنے والے جو بندے ہیں کمیشن بیس پہ کام کرتے ہیں، تو ہم خود سوچیں کہ کیا کریں۔ جو بھی کسٹمر اگر آتا ہے 6-7 بجے کے بعد نکلتا ہے اور آتا ہے، دن بھر ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کے اندر کسٹمر کی وزٹ کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں۔ اور میں الیکٹرانک چھوڑ گئے ہر چیز میں مہنگائی جو ہے نا عروج پہ۔ دکانداروں کا کہنا ہے امپورٹ بند ہونے سے کاروبار متاثر ہوا ہے۔ جس کی تنخواہ 20,000 ہے وہ 10,000 کا چولہا کیسے خریدے گا؟ سیدھی سی بات ہے، امپورٹ بند ہوگی، جب ہمارے پاس باہر کی چیزیں نہیں آئے گی، ہم لوکل چیز پہ چلے گا۔ لوکل نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے، لیکن ریٹ بہت زیادہ ہے، اس پہ شیٹوں کے ریٹ بڑھ گئے اور اپلائنسز جتنی بھی آتی ہے سب کے ریٹ بڑھ چکے۔ اب ہم مثال کے طور پہ جو انسان کی 20,000 روپے سیلری ہے وہ 10,000 کا چولہا کہاں سے لے گا؟ تاجر گھریلو استعمال کی الیکٹرانک اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر کی قدر کو بھی قرار دے رہے ہیں۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21۔ سونے کی اونچی اڑان جاری ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $60 مہنگا ہونے کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1,850 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 1,80,650 روپے کی بلند ترین سطح پر قائم رہا اور 1 تولہ چاندی بھی 50 روپے اضافے سے 2,100 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سونے اور چاندی کی قیمت ہر روز نئی بلند سطح قائم ہونے لگی۔ آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $60 مہنگا ہو کر $1,815 فی اونس پر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1,850 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 1,80,650 روپے کی بلند سطح پر جا پہنچا اور 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1,586 روپے اضافے کے بعد 1,54,878 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور 1 تولہ چاندی کی قیمت میں بھی 50 روپے اضافے سے پہلی بار 2,100 روپے کی بلند سطح قائم کر دی ہے۔ رات جلدی مارکیٹ بند کرنے کے حکومتی فیصلے پر ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے کہا ہے کہ کراچی کے تاجروں کو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ دنیا بھر میں توانائی کی بچت کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ تفصیلات حبیب خان کی رپورٹ میں۔ ایک طرف کراچی کی تاجر برادری حکومتی فیصلے پر نالا ہے تو دوسری جانب چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے مارکیٹ رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ڈے لائٹ سیونگ کے تحت کام کیا جاتا ہے، توانائی کی بچت کے لیے یہی طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ یورپ جائیں چاہے امریکہ جائیں، ان کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے کہ انرجی خواہ ضائع نہیں ہو۔ صبح جلدی اٹھتے ہیں، شام کو جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے میں کیا فرق پڑ جائے گا؟
अगर 9 बजे दुकानें खुलें और 8 बजे बंद हो जाएं तो इसमें क्या बिजनेस खराब हो जाएगा? कोई बिजनेस खराब नहीं होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन बोले कि हुकूमत को शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स के औकात कार के लिए नजरसानी करनी चाहिए। रात 8 बजे मार्केट बंद करके फैमिली के हमरा रेस्टोरेंट जाना मुमकिन नहीं। रात 10 बजे तक इजाजत दी जाए। हुकूमत ने अच्छा फैसला किया, देर से किया लेकिन अच्छा फैसला है। और बाकी जो हमें जो इतला मिली है कि 8 बजे रेस्टोरेंट का, वो नामुनासिब है। देखें 8 बजे दुकानें बंद हों फिर जाए डाइनिंग में, तो जाहिर सी बात है उसको 10 बजे का टाइम दिया जाए और शादी हॉल को भी 10 बजे का टाइम किया जाए। क्योंकि देखें मगरिब अभी तो मगरिब और इशा 7:15 बजे है, लेकिन गर्मियों में फिर वही टाइम हो जाएगा, इसलिए उसको 10 बजे किया जाए। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कराची की ताजिर बरादरी को भी अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करना होगा। स्टॉक मार्केट में 3 रोज़ की मंदी के बाद तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स इजाफे से 39,921 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी नंबर्स बेहतर नहीं, मार्केट में दबाव बने रहने का इम्कान है। 3 रोज़ा मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकवरी। हफ्ते के चौथे रोज मार्केट उतार चढ़ाव के बाद 576 पॉइंट्स इजाफे से बंद हुई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मार्केट में शदीद दबाव के बायस फरोख्त देखी जा रही थी, जिसके सबब शेयर्स वैल्यू कम होने की सूरत में मार्केट में खरीदारी का रुझान रहा। सियासी कशमकश में और माशी आदाद शुमार अब भी बेहतर नहीं, मार्केट प्रेशर में रहेगी। तेजी मंदी का जो है छोटा सा एक फैक्टर है ये, इसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है वो पॉजिटिव खुली थी। इसके बाद इसमें आपने देखा कि सेलिंग आ चुकी है। और ये मतलब जब तक ये हालात सही नहीं होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन जब बेहतर नहीं होगी, वन साइडेड नहीं होगी, तो जब तक ये चीज़ें आप चलती रहेंगी। दिन भर 339 कंपनियों के 19 करोड़ 40 लाख शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 5 अरब 47 करोड़ से जायद रही। 241 कंपनियों की शेयर्स वैल्यू में बेहतरी रही, जबकि 88 कंपनियों में मंदी का रुझान रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाजेबा वीडियो वायरल केस में मुलजिमा दानिया की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद इस रिपोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में समाअत के दौरान वकील सफाई लियाकत गबोल एडवोकेट ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देते हुए कहा कि आमिर लियाकत ने अपनी जिंदगी में कभी भी दानिया के खिलाफ कोई शिकायत तक नहीं की थी। ये वीडियो कौन सी तारीख और मकाम पर बनाई गई, कोई बात वाजे नहीं है। वीडियो से कहीं साबित नहीं हो रहा कि वो मुलजिमा ने ही बनाई हो। कि ये जो वाक़या है पूरी FIR के अंदर ये वीडियोस कहाँ पे बनाई गई, किस मकाम पर बनाई गई, कौन सी तारीख को बनाई गई, उसका कोई तस्करा नहीं है। वीडियो बनाने वाला कौन था उसका कोई तस्करा नहीं है। फिर ये मई का वाक़या बताते हैं, मई 2021 का। अब मई 2021 से लेके आमिर लियाकत 5 माह तक ज़िंदा रहे। 5 महीने के अंदर जो है इन्होंने कोई आमिर लियाकत ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरी ऐसी कोई वीडियोस बनाई गई या किसी शख्स ने बनाई या दानिया ने बनाई या उसको वायरल किया। वो तो एक जिंदा दिल और शेर बंदे थे। ऐसी वीडियो क्या, ऐसी लाखों उसके ऊपर प्रेशर डाले। उन्हें तो बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना हाथों में लिया हुआ था, आड़ों में। ये वीडियो वायरल जो है हुई है वो टेंशन नहीं, वो वायरल उसकी जूती के बराबर भी नहीं था। वो टेंशन लेता, वो टेंशन लेने वाला बंदा नहीं था। वो पूरा जहान जानता है, वो बहुत ही दिलेर और पावरफुल बंदा था और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मुद्दई के वकील और आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा बीबी ने मौके इख्तियार किया कि मुलजिमा ने इंटरव्यू में वीडियो लीक करने की धमकी दी थी। ये केस एक मिसाली केस है और मुसलसल वो थ्रेटनिंग मैसेजेस उनके और इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस पे हम कोर्ट में जा रहे हैं डिफेमेशन के केस के लिए भी और क्रिमिनल कंप्लेन भी दाखिल कर रहे हैं उनके खिलाफ, क्योंकि FIA भी अब उसको इंक्वायर कर रही है कि उसका क्या रोल है इस साइबर क्राइम के हवाले से, क्योंकि वो मुसलसल साइबर स्पेस पे वो धमकियां फैमिली को दे रही हैं। इतने फॉल्स एलिगेशंस आप लगा रही हैं मुझे, मेरे बच्चों का, हमारी जिस तरह इन्होंने आमिर की डिग्निटी की को तार तार किया, आमिर की इज़्ज़त को तार तार किया, उनको रुस्वा किया। अब ये हमारे पीछे पड़ गई हैं, अब ये इनका शिकार हम हैं। इनकी कहानी शुरू होती है पैसे से लेकर पैसे तक। हमारा मामला पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है। माँ बाप का जो भी कुछ होता है वो औलाद का ही होता है। तो ऐसी जंगें क्या लड़ना, यहाँ वो बच्चे लड़ रहे हैं अपने बाप की डिग्निटी के लिए, उनकी ऑनर के लिए। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला जुम्मे को सुनाया जाएगा। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस ज़ेरे समात आज आए। दिन भर की अदालती मामलात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। हैवी ट्रैफिक की पाबंदी पर कितना अमल दरामद हुआ। सिंध हाई कोर्ट में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त समात हुई। DIG ट्रैफिक ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
زمینوں کے تنازعات کے مقدمات میں KDA کی کارکردگی کا کیس، DG KDA عدالت کو اطمینان بخش جواب دینے میں ناکام، DG KDA کی سرزش، عدالت نے مقدمات میں میکینزم بنانے کا حکم دے دیا۔ MQM کے الیکشن کمیشن کے نامکمل کورم اور اقدامات کی قانونی حیثیت سے متعلق درخواست، جواب جمع نہ کرانے پر عدالت نے سندھ حکومت پر اظہار ناراضگی کیا۔ عدالت نے چیف سیکرٹری سے 19 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے خلاف مبینہ مقدمات، انکوائریز کا کیس، محکمہ داخلہ نے سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ نیب نے بابر غوری کے خلاف 4 مقدمات کی فہرست پیش کر دی۔ عدالت نے بابر غوری کی خفیہ انکوائریز کی درخواست نمٹا دی۔ اب آپ کو بتائیں، جہانگیر روڈ پر ایک بار پھر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہر کے انتہائی اہم اور مصروف شاہراہ ہونے کے باوجود اس کی حالت نہ بدل سکی۔ تفصیلات سید نعمان گل کی رپورٹ میں۔ شہر قائد کے باسیوں کو لمبے عرصے تک اذیت سے دوچار رکھنے والے جہانگیر روڈ پر محض 2 ماہ بعد دوبارہ ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے گئے۔ شاہراہ پر تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کی روانی دوبارہ شدید متاثر ہونے لگی۔ شہری کہتے ہیں ایک بار پھر سڑک کو بنایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا۔ جامع لاگت کی اس میں ٹائم میں بنا، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ہوا، پھر ابھی دوبارہ کھود دیا اور ہم سارے پریشان ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، نہ کھانے کے اندر مٹی جا رہی ہے، کپڑے برے حال ہو رہے ہیں، نہ ہم بیٹھ سکتے ہیں، 12 گھنٹے ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، دکان پہ مٹی کھا رہے ہیں۔ مسافروں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک بار ہی معیاری کام کر کے سڑک تعمیر کر دیں تاکہ عوام کو اس اذیت سے نجات مل سکے۔ اذیت آپ کے سامنے، یہاں سے وہاں تک دیکھ لیجئے، ہمارا روز تک گزرنا ہوتا ہے۔ 2-2.5 سال میں یہ جتنی بار کھدا ہے، 10 انچ کی لائن، 15 انچ کی لائن، 20 انچ کی لائن، اب یہ لائن یہ ٹوٹی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی، سامنے بھی دکھ رہی ہے۔ ایک بار ڈھنگ کا کام کر دیں۔ رواں سال اکتوبر میں جہانگیر روڈ 10 دن گزرنے کے بعد ہی خستہ حالی کا شکار ہو گئی تھی اور سڑک پر یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ترقیاتی منصوبے کب مکمل ہوں گے اور کب عوام اس اذیت سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر ضلع وسیع کی ہدایت پر 50 لاکھ روپے کی رقم کے چیک 36 ریٹائرڈ اور وفات پا جانے والے ملازمین کے واجبات کی مد میں ادا کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد رضوان کی اس رپورٹ میں۔ MC سینٹرز کے ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ میونسپل کمشنر نے اپنے دفتر میں ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے ورثاء کو چیک تقسیم کیے۔ زاہد حسین رن کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں حاضر سروس ملازمین کے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں۔ اسی ودن 8 months 45% ان کا سیلری انکریز ہوا، اور دوسرا جو ہمارا فوکس رہا ہے ساتھ و ساتھ نہ صرف ملازمین کی ویلفیئر بلکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی بھی ویلفیئر کے لیے ہم کوشاں رہے ہیں، جس میں سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنا، انٹرنل ہماری جو ورک فورس ہے اس کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا۔ سینئر اکاؤنٹ آفیسر ڈسٹرکٹ سینٹرل ناصر خان کے مطابق 6 ماہ کے دوران 16 کروڑ روپے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادائیگی پر خرچ کیے۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب طاہر سلیم صاحب، ان کی بڑی کاوش ہے کہ ہمیں اوریٹی شیئر انہوں نے بڑھوایا، اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم لوگوں کی واجبات کی ادائیگی کر سکیں۔ 2015 سے لے کے 2022 تک کے واجبات ڈیوز تھے، تو وہ ہم نے ادا کر دی ہیں، جس میں 109 ملازمین جو جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کو تو مکمل واجبات دے دی گئے، باقی جو لوگ رہ گئے ان کو ہم نے 2019 تک فارغ کر دی۔ چیک ملنے پر ریٹائرڈ ملازمین اور ان کے لواحقین بھی خوش دکھائی دیے، بولے انہیں اپنا حق لینے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا۔ یہ میری بہن کا ڈیتھ ہوئی تھی 25 جولائی کو، لاسٹ ٹائم ایک سال پہلے، وہ ٹیچنگ میں تھی، تو ان کا اپروول ابھی ہوا ہے 14 دسمبر، تو اپروول کے فوراً بعد ہمیں مل گیا ابھی چیک۔ تھوڑی بہت تاخیر ہوئی ہے، مطلب ہم یہ ارادہ تھا ہمارا کہ 1 ایئر کے اندر اندر مل جانا چاہیے تھا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے۔ وہ 11 مہینے میں اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جو ابھی 2022 کے 12 مہینے میرے کو کلیئر ہو گئے چیک۔ بلدیہ وسطی کے مسائل حل ہونے سے امید کی جا رہی ہے کہ بلدیاتی خدمات کی بہتر فراہمی کے لیے ملازمین اپنا کام مزید بہتر انداز میں انجام دیں گے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، ایسی خواتین جو اپنے گھروں میں مختلف مصنوعات بنا رہی ہیں، انہیں اپنی اشیاء دنیا بھر میں فروخت کرنے کا موقع ملے گا۔ 3 سالہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ویمن ڈیولپمنٹ فریم ورک کا سافٹ لانچ ویب سائٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ خواتین ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ہو کر اپنی پروڈکٹس دنیا میں خریداری کے لیے ڈسپلے کر سکتی ہیں۔ جانب سے مقامی ہوٹل میں تقریب کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنے کی خواہش مند خواتین کے لیے خصوصی ویب سائٹ تیار کی گئی ہے۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO زبیر موتی والا نے ویمن انٹرپرینیور ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ یہ ویب سائٹ ایسی خواتین کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے جو اپنے ہنر اور مصنوعات کو دنیا بھر میں پہنچانا چاہتی ہیں۔
that finally we have we are launching this website which can enable you to become an entrepreneur, to become an exporter. I think this was required for a very, very long time. TDAP has been working in this direction and has been helping women in participating in various exhibitions, and we have been participating in single country exhibitions as well as those exhibitions we really want to go. जुबैर मोतीवाला ने मुआशी सूरत हाल में बरामदात में कमी का एतराफ़ किया और कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। कौम मुत्तहिद हो, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। ज़र्रे मुबादला के ज़खायर इस वक्त $7 अरब हैं। मेरी लोगों से अपील है आपके तवज्जुह से, पूरी पॉपुलेशन से, कि पैनिक ना करें। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू स्टे, कोई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, और ऐसी पोजीशन नहीं है। $7 बिलियन का अभी भी रिज़र्व है और हमारे पास ऐसा कोई और एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, उसको कर्टेल करने में कामयाबी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारा यकीन है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, हमको उसके ऊपर कायम रहना चाहिए। चेयरमैन टिडाब ने कहा कि वेबसाइट के जरिए खवातीन एंटरप्रेन्योर अपनी मसनूआत को दुनिया भर में पेश कर सकती हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। न्यूयॉर्क में कायम वेलफेयर ऑल फॉर वन ने ग्लोबल हेल्थ के ताउन से मकामी होटल में मुख्तलिफ अस्पतालों और वेलफेयर के साथ एक तकरीब का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात हमना निसार की रिपोर्ट में। मुल्क रिहाइश के बावजूद अपने मुल्क के लिए दर्द दिल रखने वाली खातून डॉक्टर सीमा रिजवी पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ते सेहत के मसाइल को देखते हुए अस्पतालों की मदद करने का फैसला किया। इस सिलसिले में मकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए इमदादी चेक्स तकसीम किए। Yes, I'm very connected to what's going on and I'm very happy to give a check to you and डॉक्टर सीमा का कहना है कि अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए जो मदद कर सकती हूँ लाजमी करूँगी। कि कैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो है पेनफुल डिज़ीज़ है, तो उसके लिए कराची में मैं शौकत खानम के लिए अभी मैंने वो किया है, और अभी और भी अगर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह उनको ये भी मदद करती रहूँगी। तो मैं गिविंग एंड में हूँ। डेवलपमेंट एसोसिएशन से फ़ायदा उठाने वालों में कोही गोट अस्पताल, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी सिविल हॉस्पिटल, शौकत खानम और इंडस हॉस्पिटल पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी शामिल हैं। इंडस हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी और दीगर ने डॉक्टर सीमा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका ये इकदाम काबिल तहसीन है। और मेरी दुआ है कि सीमा आपने जो ये काम शुरू किया है ये फले फूले और भी, और जो इस छत के नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सब साथ मिलकर काम करें, क्योंकि हेल्थ केयर के जो चैलेंजेस इस मुल्क में इतने ज़्यादा हैं कि कोई एक नहीं कर सकता। तकरीब में समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने भी शिरकत की और डॉक्टर सीमा के इक़दामात की तारीफ की। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हमना निसार, सिटी 21। रूह को खुश करने वाले फूलों के साथ खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहार का इंतज़ार करने वाले बाज़ अफराद इस बात से लाइल्म हैं कि कुछ फूल मौसम सरमा में भी खिलते हैं। मज़ीद जानते हैं नमरा रियासत की इस रिपोर्ट में। हवाएं, खुश्क मौसम और हर तरफ गर्दो गुबार, ऐसे में मुख्तलिफ रंग और महकते फूल ताजगी का एहसास दिलाते हैं। सर्दी में मौसम खुश्क होने के बायस बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि खुशगवार फूलों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बहार का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मौसम सरमा भी अपने साथ बहुत से खूबसूरत और खुशबूदार फूल लेकर आता है, जो नवंबर से फरवरी तक जारी रहने वाली सर्दियों के महीने में पूरी तरह खिलते हैं। इन फूलों में नरगिस, जाफरी, गुलदाउदी और दीगर मुख्तलिफ सर्द मौसम के दौरान खिलते हैं। गेंदा, जाफरी हो गई, अपना सालबिया हो गई, अम्पेशन हो गई, और पक्के पौधों में पसूनिया हो गया, और केन पाम, अरिका पाम, ये चीज़ें, लेडीज़ पाम हो गया, वो लगा सकते हैं आप। मौसम सरमा के चंद खूबसूरत फूलों को मौसम सर्द होने से कबल बीज बोने की जरूरत होती है, जो कि मौसम सरमा को खुशगवार एहसास और चमक देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बआसानी फूलों को घर पर सजाकर न सिर्फ रूह बल्कि माहौल को भी ताज़ा और खुशगवार रख सकते हैं। कैमरामैन जानजेब अली के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।